नमस्कार पिपिली माटी को स्वागत करुछि मु सतरूपा पिपिली अन्य दिन गुड़िकरे सकाळर खरा एठी जेतिकी नरम निर्वाचनी समय रे एठी सेही दिन गुड़िक मध्याह्नर धू धू खरा परी सेतिकी गरम आउ ए सब भितरे केमिति अछि साधारण भोटर टीए आगामी उपनिर्वाचन को नहीं ता मनरे रहिछि कोन उत्कंठा पुणी थरे प्रतिश्रुतिर मोहरे पड़िबो ना नुआ एक संकल्पर आह्वान को ग्रहण करिबो तेबे चलंतु जिबा पिपिली निर्वाचन मंडलीर आबलपुर गाँव को। मौसी कौन केमती अछ भल अछ भल नाही काहे भल नाही कौन भल अछि हमको तो किछि माने ये होनी आमे तो मु तो ए विवाह आसिलानी आज की 40 वर्ष हलानी जे आमे मु देखुची ए गां रे किछि नै भारी दुखे रे आमे चलु तुम घर भी मु देखुची गोटे गोटे साइड छण होईची सेपट साइड एपट साइड मेला पड़ीची आमे कोड करबू पैसा पत्र कोड आनिबू जे करि परबू आमे बहुत दुख कष्ट रे चलु एटा केबे केबे एमती हला ए अवस्था ए पुन्नी बात्या रे हिची एबे जो वर्षा पवन झड़ी हेले कोन करछो कोन करछु जरित पकई थिलु एबे चाळ घर करछु आमे सेठी रहउचे इची खरा रहि परनु इची अधा रसोई करके बाहर बुलुछु आगुरु 15 वर्ष हलानी मो स्वामी गथुर खसी पहिले केही गोटे साहाय्य हलेनी बहुत दुख कष्ट रे मु काम करके आनिक ता भल कली तापर केही साहाय्य नहरी ये पुन्नी बात्या मो घर द्वार उड़ी गेला एबे दुख कष्ट रे भारी चलुछु स्वामी तो काम करू नांती मु जा काम करतली आउरु आरु सरियला आ एबे तो घरे आ कोन करू जा दुख सुख मिलुची ता खाउछु रहउछु आ कोन करू सरपंच कोन कहउचंदी सरपंच कोन कहउंदी सरपंच तो ए जी एबे 15 वर्ष होला मो स्वामी भी गछुर खसी पले जे सरपंच गोटे माने भात्या टंगा लेखै पाइलेनी कि आवास घर भी मते मिलिलानी भारती बाबू तो बे नहंती तांको पाखकु तमे जाइतलो कहितलो घर कथा कहितलो एमती एमती असुविधा जाइतलो संग ये रे जे कहितले हमको कहले कच्चा घर कहार रहिबो नै समस्त घर माने ये हबो काई कहार हमर त काई आसिलानी किछि हलानी एमती केबे कहितले कच्चा घर रहिबोनी वर्षे हलानी कहितले हम जाइतलु गोटा मीटिंग रे कहितले से एथर तो पुणी भोट दबो आउची कोन काहा को भोट दबो केमती दबो कोन भोट दबो हमर जे आवास घर करबे हम ताको भोट दबो तमे केमती जानियो से करिवे बोली से करिवे नाही करिवे एते वर्ष होला हम रहिलान आ कोन करू हमर कोन करू ते भोट दबो सब दिबे हम रहि जिवु हम भोट दबो जिवु परिवार तो सारा जीवनी भोट दबे काई जिवु जा हमर तो किछि माने मिलुनी हमको आउ मो स्वामी रे तो भातिया टंगा करि पाइलेनी कि मोर भी हेई पारु नै हमर भी आवास घर खंडे मिलिलानी आ आमे काई जिवु भोट दबो आमे सेही दुख कष्ट करू जति कि चलिया कथा चलिबो से मान सुनुथिले माउसी को कथा सुनुथिले पूरा परिवार आमे बेथर भोट वर्जन करिवो कारण कोनोसी भी कथा आम कथा सरकार बुझी पारले नाही ना बास घरटी हेई पारला ना स्वामींकर भत्ता पैसा हेई पारला ना निजर भत्ता पैसा हेई पारला तो से मु भोट काहे की देबी एभली प्रश्न से वर्तमान करिसंती आ जणे महिला मध्ये अछंती भौज जणे तांको सहित भी आमे ठीके कथा हेबा तांकर कोन समस्या रहिची एथरो इलेक्शन आसुची इलेक्शन पई से कोन भाबुचंती को प्रार्थी को भोट देबे केते आशाई अछंती कोन कहूच एथरो भोट काहा को देबो काम जे करबो ताको भोट देबो समस्या किछि नाही नाही को पानी तो हला 1.5 वर्ष हे गेला घर द्वारा भांगी पला घर भी छप्पर कर पान पैसा नाही मिलिका छोट छुआ को धरिक हम रहउछु घर बातिया बोलते से केते कोन होउची सेइतरी आ घर जत नाही कोड रहबो से भंगा घर द्वारा छुआ पिला को धरिक रहउछु घर इंदिरास खंडे देबे से जहा को दिए देबे ताको भोट देबो सब नेता मंत्री तो आसंती कहि देई कि जानती जदे न दियंती न देला हम रहबो भोट काई देबो कि गोटे कथा थाए प्रार्थी थाए आ गोटे थाए चिन्ह थाए प्रार्थी आ चिन्ह भितरु तमे चिन्ह को देखि के भोट दबो ना प्रार्थी को लोक को देखि के भोट दबो चिन्ह को चिन्ह देखि कि दबु जो चिन्ह काम करबो से चिन्ह को दबु को चिन्ह दबो बोली भाबुछ नहीं से जो चिन्ह पद्म हो शंख हो जहा होची हो जहा को एले गड देले गला किंतु काम जे करिवो जे करिवो तांको ही दबु छोट छुआ धरिकी घर रहिछु बातिया बते से घर फनी आइला जे घर खंडे इंदिरा सही पेलेनी 5 वर्षर छुआ को धरिकी आपण माने केमिति रहउसंती कोठा घरे आमे घर द्वारे छुआ पिला को धरिकी एडी छोट छुआ को धरिकी घर रहउछु केते कष्ट होय केते जंत्रणा जंत्रणा कष्ट नु कोन कहिरु काकू सरकार तो बुझु नाती काकू कहबू छोट छुआ को जते बेले फनी बातिया भितरे धरिकी एपट सेपट लुचुथिले केमिति कष्ट थिला ए दुख कष्ट थिला स्कूल घर केते दिन रहिलु निंगी छोट छुआ वर्षा है मैंने क्या घर को लेकिन छाड़ दी आसो आम घर
ଆଗେ ଦୁଃଖ କହିବୁ କ'ଣ ଯେ କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ନା ଖାଇବାକୁ ଅଛି ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି ନା ଘର ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଅଛି ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଖଟିଲେ ଜଣ ମଣିଷ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବୁ, ସେଇଥିରେ ଚଳିବୁ। ଆଉ ଘର କରିବୁ କେଉଁଠି, ରହିବୁ କେଉଁଠି, କ'ଣ କରିବୁ, ଖାଇବୁ ପିଇବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ବାହାଘର ମାତ୍ର ବାହା ହେଇକି ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛ। 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ଥିଲା, ଘର ଦୁଆର ନଥିଲା, ଖାଲି ଚାଳ ଛପର ଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଫନି ବାତ୍ୟା ସବୁ ଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିଲା। ଆଉ ବି କରିବି ପାରୁନୁ, ଘର ଛପର ବି କରିପାରୁନୁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଯେ ବାହା ହେଇକି ଗାଁକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କୌଣସି ବି ମାତ୍ରାରେ ବଦଳି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନେଇକି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଚିହ୍ନକୁ ନେଇକି ଭୋଟ ଦେବେ, କ'ଣ ରହିଛି ଜନତାର ମୁଡ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ପରଖିବା। ବୁଢ଼ା ମଉସାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହୁଛି ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ଜାଣିନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପିପିଲିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମଉସା, ଫନି ବାତ୍ୟା କେମିତି ରହିଥିଲା ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ଅନେକ ଘର ରହିଛି ଯୋଉଟା ଅଧା ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଅଧା ପଡ଼ିକି ରହିଛି? ଲେବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କି ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା? ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା। ଖନି ଯେଉଁ ହେଲା, ଖନି ତ ଦିହ ସରେଇଦେଲା, ଖାଲି କାନ୍ଦି ବୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଗଲୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକିରି। ତା ପଛରେ ଆସିଲୁ, ଇଏକୁ ପାଲ ଫାଲ ମିଳିଲା ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପକେଇକି ରହିଲୁ ଏଠି କାମ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିଥିଲା? ପଇସା ନାହିଁ, ସେ 95,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି? ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ରହିବା ଆଉ ସିଏ ତ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିବ ମିଳିବ, ମିଳୁନି ଆଉ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ନାଇଁ ମିଳୁନି, ଇଲେକ୍ସନ ଗଲେ ମିଳିବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ଦଳ ଆସୁଛି ସେ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଲେ ଭୋଟ ଆମେ ଦେବୁ। ତାହେଲେ କୋଉ ଦଳକୁ ଦେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ଦଳକୁ ଆଉ ଦେବୁ କ'ଣ, କେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିବା କଥା, ତୁମକୁ ଘର ବନେଇବା କଥା, ଏଇ କଚ୍ଚା ଘର ଛାଡ଼ିକି ପକ୍କା ଘରେ ରହିବା କଥା। କାଗଜ ପତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ ଦେଇଛ? କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଇଏ କରିକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ ତ, ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି କରିଦେବେ ବୋଲି। ତ ଏଥର ଟିକେ ମୁଡ୍ ବଦଳେଇ ଦେବ କି? ମୁଡ୍ ବଦଳେଇବୁ ଆଉ। କାହିଁକି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଆଉ ଏମିତି ତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାରଥୀ ବାବୁ ଇଏ କରିକି କିଛି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେନି। ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବୁ, ଇଏ ଯଦି ଆସିବେ ଦେବେ ଦେବେ, ନ ଦେବେ ନ ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଗାଁ ଭିତରେ? ତ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଗାଁ ଭିତରେ, ତମେ ବି ତ ରହୁଛ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଗାଁ ଭିତରେ? ରାସ୍ତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସାଡ଼ା ଏଥିରେ ଖାଲ, ରାସ୍ତା ବି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ବି ଟିକେ ଆସୁନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ମଉସାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ହେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣେ କାଗଜପତ୍ର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାଗଜପତ୍ର କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଏତେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଠ ଗଦା ହେଇଛି, ଆଉ ଏ କାଠକୁ ଏକାଠି କରି ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ଲୋକେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମାଉସୀ, ଫନି ବାତ୍ୟା ବେଳୁ ଏମିତି କାଠ ଗଦା ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବି କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଏତେ ଗଦା ହେଇଛି? କାଠ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବର୍ଷା ପବନ ଝଡ଼ିରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ତ ଘର ଦେଖିକିରି ଗଲେ, କିଛି ମିଳିଲାନି, କିଛି ହେଲାନି। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆମେ ଚାଳିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଟ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ସ ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ, ରହୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଉସୀ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟାଠୁ 99 ମସିହାରୁ ଅଛୁ। 99 ମସିହାରୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛ? 99 ମସିହାରୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛୁ। ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ଆମେ 2 ଜଣ। ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରୁ ତମେ ଏମିତି ଜୁଝୁଛ? ଆଉ କେହି ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳ ନାହାନ୍ତି, କିଏ କରିବ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ରୋଜଗାର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ, ଆଉ ପିଲାଝିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? କେମିତି ଚଳିବୁ? ଦୁଃଖ ସୁଖ କରି ଏମିତି ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଭର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ଏବେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଟିକା ତମ ପାଇଁ ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ଯାହା ଯେମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ହେଇ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ବାପ ଭାଇ ଘର ଯାଇକିରି ଯାହା ଯେମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେଇକି 5 ପଇସା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ପଇସାଟା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ?
କ'ଣ କରିବୁ। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଏ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଜିତନ୍ତି? କେହି କିଛି କହନ୍ତିନି। ହଁ ସବୁ କରିଦେବୁ, ହଁ ଆଉ ଇୟା ହେବ ତା ହେବ, କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଟ ସରିଗଲେ କାଶିଆ କି କପଡ଼ା କି କେହି ନାହିଁ। ମଉସା ମାଉସୀ ଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଆଉ ପଚାରି ପାରୁନି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ମଉସା କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ, ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନି। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଭତ୍ତାଟା ମତେ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରୁ ଦି ମଉସା ମାଉସୀ ଏମିତି ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତା ପଇସା ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଏମାନେ ରାତିଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଭାଗ୍ୟର ଏକି ବିଡ଼ମ୍ବନା। କଥାରେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଛାତ ଆଉ ପେଟ ପାଇଁ ଭାତ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯଦି ମଣିଷକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଯାଏ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ତାହେଲେ ସେ ଗୁହାରି କରିବ ତ କାହା ପାଖରେ? ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବ ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ତ ଗୁହାରି କରିବ। ପଲିଥିନ୍ ଘେରା ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଘରେ ଜୀବନ ଜିଉଁଥିବା ଏ ମଣିଷମାନେ କେତେ ଦୁସ୍ତ, କେତେ ଅସହାୟ, କେତେ ଅସଜଡ଼ା। ନିରୀହା ମାଉସୀର ଏ ଓଦା ଓଦା ଆଖିରେ ସରକାର ଏଠି ଏକଦମ ହାରି ସାରିଛି। ତଥାପି ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ପିପିଲିର ନୂଆ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଦିନ ଆସିବ? ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରିବୁ ଘରେ ତ ଘର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କ'ଣ ଯେ? କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ବାତ୍ୟାରେ ତ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ। 95,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ମୋ ପୁଅର ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କେତେଥର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିଲ? ପୁଅ କେତେ ଥର ଗଲା, ସେ ମିଳିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲି। କାହିଁ ପଇସା କାହିଁ ମିଳିଲାନି? କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି କାଟିଦେଲେ କାହିଁକି? ମାଉସୀ ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ 2 ବର୍ଷ ପୁରିବ। କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛ? ସେମିତି ହଇରାଣ ତ ହଉଛୁ ଆଉ, ହଇରାଣ ତ ରହୁଛୁ ଆଉ କେମିତି ରହିବୁ କ'ଣ? ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ନାତିମାନେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ ଆଉ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏତେ ଜଣ? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପଇସା ପତ୍ର ସିନା ହେଲେ ଘର କରିବୁ, ଅଭାବରୁ ତ ସବୁ ଅନାସ୍ଥା। ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନା ଘର କରିବୁ? କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବୁ ନା ଘର କରିବୁ? ଆମେ 6-7 ଜଣ ମଣିଷ, ଆଉ ଆମର ତ ଗରିବ ଲୋକ। ଆମର ତ ବିଲ ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଦିନ ମଜୁରୀ ଆଣିବେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମଜୁରୀ ବନ୍ଦ, ଦିନ ବନ୍ଦ, ଯୋଉଦିନ ମଜୁରୀ ବନ୍ଦ ସେଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସେଦିନ ଉପାସ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଭେଟିଛ? ଭୋଟ ତ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ତ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ ତ ଆସୁଥିବେ। ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ତା କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିଲେ ତମ ଘରେ ତମେ, ଆମ ଘରେ ଆମେ, ଯାହା ଗଲେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ସରପଞ୍ଚ ତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, MLA ମାନେ ତ ଏମିତିକା ହୁଅନ୍ତି। କୋଉ MLA କୁ ଭେଟିଛ ଆଜି ଭିତରେ? MLA ତ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେଇ ମହାରଥୀ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ଦେଖିଥିବେ ତ ତମର ନିହାତି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଅଛ। ସିଏ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାତ୍ୟାଠୁ, ଆଉ ଘର ଦେଖିବେ କ'ଣ? ମାନେ ବାତ୍ୟାଠୁ ଗାଁକୁ କୌଣସି ନେତା ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନେତାମାନେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାମଚା ଦଳ ସେଇମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଯାହା କହିଲେ ହଁ ହବ, ତା ହବ, ହଁ ମିଳିବ। ଅସୁବିଧାଟା ରହୁଛି କୋଉଠି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ଅଭାବ। ଗରିବ ଘର ମାନେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଇଠି ରହୁଥିଲୁ। ବାତ୍ୟା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ରହିଲୁ 8-10 ଦିନ, ଖାଇବାକୁ ସେଠି ପାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦ୍ୱାର ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଏଇଠି ରହିଲୁ। ଏଇଠି ରହିଲା ପରେ ସେପଟେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେପଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ 95 ଆସିଥିଲା ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, 95,000 ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ସେଇଥିରେ ବି ତାଙ୍କ କାମ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ସେ କାମ ପଇସା ବି ସେଇଥିରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ଟୋଟାଲ୍ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେନି। ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଦିନେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଉଥିଲୁ, ଆର ବେଳକି ଆଳୁ ପୋଡ଼ିକି ଭାତ ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେମିତିଆ ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ବି ଚୁଲିରେ ପକେଇଛି, ଖାଲି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଭାବରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ଯେଉଁ କହିଲ ଭତ୍ତା, ଇଏ ଯେଉଁ ତମର ଆସିଥିଲା ପଇସା, ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ପଇସା,
ବ୍ଲକ କାହିଁକି ହେଲା? କେଜାଣି ସରକାର ଜାଣିଥିବେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ଅଛି, ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ପାଇଁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛାତ ଘର କୋଠା ଘର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି ସେମାନେ 95,000 ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଘର ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶାଶୁ କାନ୍ଦୁଛି, ବୋହୂ କାନ୍ଦୁଛି, ସେଠି ମା ବି କାନ୍ଦୁଛି, ମାଉସୀ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ତେବେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କାହିଁକି? ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛ? କେମିତି କ'ଣ ଅଛ? କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ଚଳିବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ପରା, ପୁଅ ତ ପାରାନି ସେ ହେଲା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଘର କାହାର? ଆମର ପରା ବୁଢ଼ିଆ କରିକି ଅଛି। ତମେ ରହୁଛ ଏଇ ଘରେ? ହଁ ମୁଁ ଆଉ ରହୁଛି। ହଁ? ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଅଛି ସେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଘରେ ପଡ଼ିଛ ମାଉସୀ? ଘର ଭାଗିଲାଠୁ ବାତ୍ୟାଠୁ ହଁ? ଆଉ ଚାଳ ଘର କରିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ମେଲା ଘର ସେଇଠି। ଏ ଘର ମାଉସୀ ତ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ମେଲା, ତମେ ରାତିରେ ଶୋଉଛ କେମିତି ଏମିତିଆ ଘରେ? କ'ଣ କରିବି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ ଆମର ଅଛି? ଏ ସାପ ବିଛା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସେମିତି ଘରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଁ? ଦିନରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଗ ସାପ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଡି ଗଦା ହେଇଛି। କୁଆଡ଼ିକି ନେବାକୁ ମଣିଷ ବଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଅଛି। କୋଉ ଦିନକୁ କାଢ଼ିବେ କ'ଣ? ଘର କୋଉଠି ଥିଲା? ଫନି ବାତ୍ୟା ଜାଗ ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଲା ଝିଅଟା ପଡ଼ିନାହିଁ କି ସେଇଠି ଥିଲା ଚାଳ ଘର। ମାନେ ଘର ସେଠି ଥିଲା, ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ଘର ସେଠି ଥିଲା, ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ଭୁଷୁଡି ଗଲା, ତାପରେ ତମେ ଏଇଠି ଘର ବନେଇଲ। ଆଉ ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଛ ନା? ପଇସା ପତ୍ର କାହିଁକି, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ କହିପାରିବିନି ପଇସା ପତ୍ର। ଆଉ ଭୋଟ ଯୋଉ ଦଉଛ କାହାକୁ ଦଉଛ? ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ନାଁ ଗାଁ ତାଙ୍କର କି ମୁଁ ସେ କହିପାରିବିନି କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆଉ ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ଏମିତି ଆଉ ହୁଅନ୍ତି ଯାଉ। ଆସିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି କହିକି ଯାଆନ୍ତି ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହବ। ଆଉ ଏଥର ପୁଣି ହବ, ଭୋଟ ହବ, ଯିବ ପୁଣି ଭୋଟ ଦେବାକୁ, କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବୁ, ଯିବୁ ତ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, କାହାର ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲା କ'ଣ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଛୁଆ ପିଲା ଧରି ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳଉଛୁ, ଗାଁକୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ ଏରି ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁନ, ତମେ କାହିଁ ଆମ ଘର ମାନେ କହୁଛ, ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ ଚଳିବୁ, ତମକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବୁ? ସେମାନେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଖଟିଖିଆ ଦିନେ ମୂଲ ନାଗିଲେ ଦିନେ ମୂଲ ନାଗୁଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ନ ନାଗୁଛୁ ସେଦିନ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୋର ପାରାଲିସିସ୍, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ରେ ପଡ଼ିଲିନି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବୟସ ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇନା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ? ପୁଅ ଅଛି 4-3ଟା ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିବାଦଳା କରିବୁ? କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କରି ସ୍ୱାମୀ ଯିବ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପଇସାଟା ମିଳିଲାନି, ମାଗି ଆସିକିରି ରୋଗରେ ତାଙ୍କୁ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ କଲେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀକି, କହିଲେ ତମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦେଖ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପଇସା ହେଲେ ତ ଆମେ ପୁଣି କରିପାରିବୁ, ଆମେ ତ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିବୁ, ରୋଗ ପିଛା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? କେମିତି କ'ଣ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଏବେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଭୋଟ ଦବ ନା ନାହିଁ, ନା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଭୋଟ ଦବୁନୁ କେମିତି? ଏମିତି ତ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖ ତ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛୁ। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ? କାହାକୁ? ଭୋକୁ ମୁଁ ହାରତେ ନେଇଛି। ତମେ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣଉଛ କାହାକୁ? ସେଇ ନେତା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନେତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଁ ବାବୁ ଏ ବର୍ଷ କରିବେ, ଏଇଆ କରିବେ। ତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା କଥା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛ, ଜଣେଇଛ? ଘର ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ, ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, କିଛି ଜଣେଇଛ? ହଁ କହିଛୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ୱାର୍ଡକରେ ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ଫଲ୍ସ, ସେଇଥିରୁ ଏଠି କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ଫଲ୍ସ, ତାକୁ ଆଣିଲୁ ଗଲୁ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫଲ୍ସ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ କେମିତି କରାଯିବ ପଚାରିଛ? ସେ ପୁରା ନାହିଁ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଠେଇବେ। ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ ନେତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଟେ 2 ଭାଗ ନା ଜାଣିଥିବ ନା, ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, ସେ ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲିଛୁ, ଆଉ ଗାଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ସେଥିରୁ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହିଁ ଝରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଲୁହ ଏମିତି ଝରି ଚାଲିଥିବ? ଏମାନଙ୍କ ଲୁହ କ'ଣ ପୋଛିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି?
5 वर्षरे थरे ए गाँ को निर्वाचन आसे नेता आसंती ठाकुराणी को मुंडिया मारी जाती किए जीतती किए हारती जीतिबा लोकर भाग्य बदले हेले ठाकुराणी सेमिति बसिछंती ए गाँर लोके एतिकी कही मन को बुझाती ठाकुराणी को भाग्य बदलैबाकू कहार बा सख्य हब आसंतु एबे से लोकमानक सहित कथा हबा। मौसा कौन खबर सब भल? हाँ सब भल। ये माँ को आशीर्वाद आबुली माँ ठाकुराणी तांकरी आशीर्वाद दी खंड मौजा आज कोविड कोरोना सबकि सी कि दूराऊँच आ दूरेब तांकरी आशीर्वाद आज ज्वर रोग भल मंद सबकि आज दूरे जा। बाकी नेता मंत्री को खबर? नेता मंत्री कौन किसी ना भोट बेड़े आसती भोट दियो भोट पर कौन देखा ना साक्षात नहीं माँकर ना आम मानकर जनता मानकर भी कौन दुख सुख भी बुझती। गाँव राजनीति केमती माहौल केमती जनता गाँव जो जनता अच्छा गाँव तांकर मूड कौन? भल अच्छी लोकंर भोट देवाई भल उत्साह भी अच्छी जे कौन परिस्थिति हम सेमती कहीहबनी जे एथरक आमर प्रार्थी नुआ अच्छा नुआ भितर लड़ाई चलती परिस्थिति कौन हम सेमती एना हेनी कहीहबनी। नुआ भितर पसंद लोके क्या बेसी कर आपण गाँववासी? आम गाँव आश्रित टे भल है तांकर टे माने से भल लोक तांको प्रति टे लोकंर भी भल मन चलती प्रति टे आश्रित बाबू साथ आम बजार हो घाट हो जो आश्रित बाबू देखा हमें किसी ना से आम पिठी टे हाथ मार दिखती आ कौन भल बोली कुंडे पकाती आश्रित बाबू को यही गोटाक हूँ सॉलिड माने आमको से बहुत पसंद लगे। आउ जो पुराना नेता थे आम पाखक जाक मत भय लगे। कहीं पुराना नेता प्रति भय कौन? भय कहीं आगुरी आप जानी पिपिली जो अवस्था हाण मार काट थिला आप जानी मीडिया वाला समस्ते जानी सब चैनल वाला भी जानते से भय कई गाँव भी से परिस्थिति रहे हाण काट मार सब करोला किए सी आम कहीपरूनी से कौन सी हुए आम भी ठीक से कहीपरूनी कि हाण काट मार हुए दल दल नहीं हुए। आशिष बाबू कौन केमती आसंती गाँ को कौन केमती? हाँ आशिष बाबू केतले केमती कहार जदि टिके बाहर कि अमुक जे डाकिला ताले से आसंती। अच्छा स्वभाव रे केमतिया लोक कथाबार्ता केमती होंती तमर भल मंद नेता से नाहंती एबे वर्तमान जीती नाहंती किंतु केते बुझंती आपन कथा? आशिष बाबू थिले हमर चेयरमैन थिले ब्लॉक चेयरमैन थिले तांकर माने टिके गुणटा टिके भल सेटा समस्ते जानी पिपिली डेला को ओनली समस्ते जानी आशिष पट्टनायक भल लोक। आ जने जो नुआ बाबू उठी नुआ बाबू भी सी बापा आगुरी थिले सी भी अछंती हेले उभे उभे चलती। सरकार तो सब विकास कथा कहउछंती विकास बोले तमे कौन बुझुछ? विकास आमे देखिया को पाउनु विकास कथा कौन कहबो गोटे फनी आईची फनी रे आमर माने प्राय बोधे आमर गरीब लोक किछि पाई नथिबे खाली पॉलिथिन टे पाइथिबे आउ किए केमती यदि सरकारी साहाय्य अल्प किछि पाइजंती बहुत लोक पाई नांती। गाँ सारा आमे बुलीथिलु सबु महिला आखिरु लुह झरुची सेटा आपण जो लुह झरुची आपण कहउचंती महिलांकर सेई कथाडा नै कि आपण जानि पारुथिबे कोन हेछि। प्रतिश्रुति एठी रंग बदलाइछि केतेबेले खोलपा भितरे तो आउ केतेबेले जनता खुल्लम खुल्ला बेफिकर भाबरे एहार जवाब रखुछि। तेबे देखिबार बाकी रहिला आगामी दिन रे पिपिली रो ईवीएम कोन कहूछि। आजि पई एठी रहूछु पुणी देखाबा आउ एक अध्याय रे।